Hello, good morning. Am I audible? ओंकार निकम. येस मॅम, आवाज येतोय. ओके, व्हिडिओ दिसतोय? हो, दिसतोय स्क्रीन. ओके. येस, जगताप. व्हिडिओ दिसत नाही मॅडम. एक मिनिट हा.
Is it audible now? हो मॅम. Slides दिसतात सगळ्यांना? हो दिसतंय. See, last time we have derived the equation for electrolyte concentration cell, reversible to cations, and determination of junction potential from that. आठवतंय का सगळ्यांना? Yes, Shivani? So let us today start with the second part of the derivation, and that is electrolyte concentration cell, EMF of this cell reversible to anions. Okay, reversible to anions. So this particular cell, first part is without transference. If the cell is without transference, you know now that EMF of the cell is E cathode minus E anode. Okay. This type of cell, as we have discussed earlier, is constructed by combining two electrodes with different concentration of electrolytes. So see, the electrodes are same, silver, silver chloride. Again, silver, silver chloride. That means cathode and anode are both same electrode. What is different is the concentration of two electrolytes. Electrolyte is same, but at the left hand side electrode, the electrolyte has concentration A1 is equal, activity is equal to A1, and at the right hand side, the electrolyte activity is A2. You can see it here in the diagram. This is hydrogen electrode. We are considering silver, silver chloride electrode, but what is important here is the electrolyte here has concentration of 0.025 molar, and here it has 5 molar. So the activities are different, and as activities of the electrolyte are different, we call this cell as electrolyte concentration cell. Okay, because this is reversible to anions, the cell reaction is Cl minus at activity A1 is in equilibrium with Cl minus at activity A2. The details of the reactions we have studied in this particular, in the previous lecture. 20-25 सप्टेंबरचं जे मी तुम्हाला शेअर केलं होतं त्याच्यामध्ये आपण असं डिटेल डेरिव्हेशन बघितलं होतं प्रत्येक रिएक्शन आणि मग ईएमएफ कसा आला ते. So that will be a sort of revision for you. So what I have done is I have taken the equation directly here. That is, for cell without transference, the EMF is E cell is equal to 2.303 RT by 2F log of A1 by A2. Okay, because this is reversible to anions, you can see the cell reaction consists of negative ions. Okay, this 2 should not be here because there is transfer of only one electron. So it is 2.303 RT by F log A1 by A2. Okay, so this is cell without transference. You know that for junction potential determination, we require two parts. One is cell without transference and the other is cell with transference. So this is cell without transference because we have used a salt bridge here. And if you remove this salt bridge, there will be transference. See in the next slide, again the cell is same. What is different is instead of salt bridge, I have drawn a single vertical line, which indicates that the two electrolytes are separated only by porous partition. Otherwise, rest of the things are same. And because there is a porous partition, there is transfer of matter from one half cell into another half cell. That is from higher concentration to lower concentration. Okay. And the EMF of this type of cell is given by E cell is equal to T plus into 2.303 RT ln A2 by A1. Because this is on product side, this is on reactant side. This derivation also we have considered in the previous lectures. So I have taken directly the equation. रिव्हिजन करण्यासाठी तुम्हाला मी हे डेरिव्हेशन्स दिलेले होते. मग आता हा ट्रान्सफर असल्यामुळे द ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज इक्वल टू ई कॅथोड मायनस ई एनोड प्लस द जंक्शन पोटेन्शियल, and this junction potential is because of this transfer of matter from one half cell into another half cell, as a result of which there is this T plus in addition to the previous equation, and then because of this difference we can rearrange and we can calculate the
junction potential. Okay. Now we will rearrange the equation here itself. What is it? A2, that is activity. As you all know, activity is the product of molality and activity coefficient. Okay, molality and activity coefficient. Still some students are entering in the class. What is the problem? मी आज खूप लवकर सुरू केलं होतं. Students are not joining particularly. Remember, आपण खूप आधीपासून सुरू केलेलं आहे. 11:10 मी सुरू केलं. अजून मुलं कशी येत आहेत? लवकर यायचं ना. आवाज येतोय का? Yes, ma'am. स्लाइड्स दिसतायत? हो दिसते slide. मुलांना एवढा उशीर का होतोय? प्रणिता ओकिरकर, ऋषिकेश कंडसे. I think there is only one link, and I have started the link at 10 past 11. So be in time. मग जायचं पुढे. So this is EMF of cell with transference, that is the junction potential. And then what is it here is A2 by A1. A2 is activity of this HCl on the right hand side, and A1 is the activity of this HCl on the left hand side. Both are separated by a porous membrane, and so there is a junction. And then this activity is represented as the product of molality into activity coefficient. Okay, molality into activity coefficient. So M1 square into gamma square. Now there is square here because there are two ions. This is the activity of the electrolyte when there is transference. And because there is transference, this is activity of electrolyte. The product of molality into molality of positive ion and of negative ion will give it square. And the product of activity coefficient will give it square. And therefore, this will be square square. If you remove this square, it will be 2 into T plus into the rest of the part. Okay. And as a result of which, this equation consists of 2T plus. When the cell is reversible to anions, the transport number of opposite ion comes into equation. हे आपण मागच्या पिरियडला जेव्हा कॅटायन्स डिराइव्ह केलं होतं तेव्हा इथे T मायनस आला होता. आता anions डिराइव्ह करताना T प्लस आला. Okay. Now the next is the difference between the two will be junction potential. So EJ is equal to the junction potential. EJ is equal to EMF of cell with transference minus EMF of cell without transference. Okay. So what we have to do is only substitute the values. What you will substitute? This first equation is wrong. This equation is correct. 2 into T plus into 2.303 RT by F log of M1 upon M2 minus 2.303 RT log M1 gamma plus minus 1 M2. Okay. So this is with transference, this is without transference. The difference is 2T plus. So take out this rest of the factor common, and as you take out it common into bracket, 2T plus minus 1 will give the relation of transport number. Okay. So the steps are fixed. In electrochemistry, it is very important. First, write down the cell, then cell reaction, then Nernst equation, and finally obtain the EMF of the cell. These are the 4 to 5 steps which are very important in electrochemistry. Okay. So 1 is nothing but T plus plus T minus. That is the sum of two transport numbers is always equal to 1. Substitute the value of 1 here. T plus plus T minus. The difference will be T plus minus T minus, and so it will be the junction potential will be T plus minus T minus
is equal into 2.303 RT by F log M1 gamma plus divided by M2 gamma plus minus. This is the EMF for electrolyte concentration cell reversible to enhance. Okay. So हे ऍक्च्युअली मी तुम्हाला होमवर्कला दिलेलं होतं की तुम्ही एनहान्स साठीचं इक्वेशन डिराइव्ह करायचं. आय डोंट नो हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव डन दिस. सो अगेन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ज्यांनी केलं असेल त्यांनी थोडंसं रिवाइज करा. नाउ द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज what is the comparison or what are the factors on which the junction potential depends. See, I have taken the comparative equations here. See, this is junction potential reversible to anions. This is junction potential reversible to cations. See, the difference is here. When it is reversible to anions, the difference is T plus minus T minus. When it is reversible to cations, the difference is T minus plus T plus. As a result of which, rest of the things are same. This factor is constant 2.303 R. At a given temperature, T is constant, F is constant. So there are only two variable factors. One is the transport number of both ions and the activity of both electrolytes. Transport number and activity. And so the first factor that is on which the junction potential depends is junction potential is proportional to the difference between transport number of the two ions. That is T plus T minus or T minus minus T plus. So the first factor is greater the difference, more will be the junction potential. Okay. Same or equal transport number, junction potential reduces to 0. Naturally, if T plus and T minus are same, this factor will be 0. And if this factor is 0, junction potential will also be 0. Okay. So this is very important that junction potential depends on transport number of the ions. Okay. हे आपण मागच्या वेळेला पण डिस्कस केलं होतं. परत एकदा सांगते. Junction potential depends on activity ratio of the two electrolytes in the two half cell. As I told you, this is A2 by A1 or A1 by A2. As a result of which, the junction potential depends either on transport number or on activities. Okay, so greater the activity ratio, the log value will be positive. Log value positive, junction potential will decrease. Will increase. But if the ratio is less than 0, that is negative, the log will be again negative, and as a result of which junction potential will be reduced. Greater the magnitude, greater is the junction potential. And the third important factor is temperature. In the equation, the third factor which can be changed is temperature. Normally we say that all measurements are done at room temperature, that is 298 Kelvin. But if you change the temperature, naturally, see, if the temperature increases from 298 to say 300 Kelvin, naturally the multiplication factor increases, the junction potential increases. Or if it reduces from 298 to say 200 Kelvin, then naturally the multiplication factor decreases and junction potential decreases. And so these are three very important factors on which junction potential depends: transport number, then activity, and third, temperature. Considering these 3 points and considering the comparative equations, how to minimize junction potential or how to eliminate junction potential. Eliminate करायचं म्हणजे काय? कमी करायचं, काढून टाकायचं. कारण का? The aim of EMF measurement is to determine EMF of the cell, not junction potential. Junction potential is the interfering potential. So it is very important to minimize the junction potential. त्याला काय करायला पाहिजे? आपल्याला कमी करायला पाहिजे. मग कमी करायचं असेल तर काय करतात? The first important thing to minimize junction potential is the EMF measurements. The liquid junctions are avoided by proper choice of two electrodes. So the first point is proper choice of two electrodes. Okay. And at the liquid junction, the two electrodes should be properly placed. Okay. This is the first point. Second point is use of salt bridge may eliminate or minimize the junction potential. मागच्या वेळेला तुम्हाला डायग्राम मध्ये दाखवलं होतं. आता या वेळेला पण मी तुम्हाला डायग्राम मध्ये दाखवलं. परत एकदा दाखवेन थोड्या
पुढच्या स्लाइड मध्ये मी चित्र घेतलंय. सॉल्ब्रेज इज अ यू शेप ग्लास ट्यूब. अशी इन्व्हर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब असते सॉल्ब्रेज म्हणजे, ज्याच्यामध्ये अगार जेल आणि केमिकल टाकलेलं असतं. ते केमिकल पर्टिक्युलरली आपण वापरतो केसीएल, आणि केसीएलचं सॅच्युरेटेड सोल्युशन वापरलं जातं. ओके, अगार जेल म्हणजे काय, तर इट इज अ सेमी सॉलिड सबस्टन्स, ज्याचं केसीएल सोल्युशन मध्ये सेमी सॉलिड पेस्ट तयार केली जाते आणि ती पेस्ट त्याच्यात भरली जाते, आणि ही पेस्ट भरलेली युट्यूब 2 हाफ सेल मध्ये अशी या पद्धतीने कनेक्ट करतात. ओके, मग ज्याच्यामुळे 2 हाफ सेल्स मध्ये कनेक्टिव्हिटी येते आणि ट्रान्सफरन्स किंवा लिक्विड जंक्शन आपण अवॉइड करतो. आणि मग जर लिक्विड जंक्शन अवॉइड केलं तर लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल काय होणार, इलिमिनेट होणार, म्हणजे काढून टाकलं जाईल किंवा ते कमीत कमी होईल. मग याच्यामध्ये मगाशी मी सांगितलं की सॅच्युरेटेड पोटॅशियम क्लोराईड अगार जेल मध्ये वापरलं जातं. पोटॅशियम क्लोराईड का वापरलं जातं, आणि पोटॅशियम क्लोराईड नसेल तर काय करायचं, तर पोटॅशियम क्लोराईड वापरण्यासाठी तुम्हाला कारण मी सांगितलं होतं, पोटॅशियमचा ट्रान्सपोर्ट नंबर के प्लस आयनचा ट्रान्सपोर्ट नंबर आहे 0.48 आणि सीएल मायनस आयनचा ट्रान्सपोर्ट नंबर असतो 0.52 नॉर्मली ऍट रूम टेम्परेचर. बिकॉज द 2 ट्रान्सपोर्ट नंबर आर सेम, मागच्या इक्वेशन मागच्या स्लाइड मध्ये आपण बघितलं की ट्रान्सपोर्ट नंबर मधला जो डिफरन्स आहे टी प्लस टी मायनस आणि टी मायनस टी प्लस, हा जेवढा कमी असेल तेवढा जंक्शन पोटेन्शियल कमी होईल. मग केसीएल हा आयडियल इलेक्ट्रोलाइट आहे, कारण त्याचे दोन्ही ट्रान्सपोर्ट नंबर जवळजवळ सारखे आहेत, आणि म्हणून नॉर्मली मोस्ट ऑफ द सॉल्व्हेज आर प्रिपेअर्ड बाय युजिंग KCl as electrolyte. If KCl is not available, then ammonium nitrate or potassium nitrate can be used. Many times what happens, if your electrolyte consists of Cl minus ion, then there is a possibility of interfering Cl minus ion, and in that case potassium nitrate म्हणजे KNO3 किंवा अमोनियम नायट्रेट हे इलेक्ट्रोलाइट वापरले जातात. आता दुसरी एक गोष्ट म्हणजे सॅच्युरेटेड सोल्युशन वापरलं जातं. ऑन द राइट हँड साइड यू कॅन सी द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ KCl is given, and on the right hand column EJ, that is junction potential, is given in millivolts. Okay, if the normality is 0.2 for KCl, the junction potential is 19.95, that means almost to 20 millivolts. But if you increase the concentration from 0.2 to 0.5, the junction potential reduces from 20 to 12.55, that is 13. 7 millivolts फरक पडला. Then परत जर डबल केली, if the normality is 1, the junction potential again reduces to 8.4. Likewise, if you increase the concentration to 3.5 normal, the junction potential is 1.1. And if it is saturated KCl solution, saturated म्हणजे काय, मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ केसीएल आपण घेतलंय, इतकं घेतलंय की जे परत डिझॉल्व्ह होऊ शकत नाही, त्याला म्हणायचं सॅच्युरेटेड सोल्युशन. द जंक्शन पोटेन्शियल मिनिमायझेस टू 0.5, आणि 0.5 ला ते इतकं कमी झालं की नॉर्मली नॅचरली त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन सेल ईएमएफ ला कमी होतं, आणि मग त्याला आपण म्हणतो की इट एलिमिनेट्स ऑर मिनिमायझेस द जंक्शन पोटेन्शियल. So this is the importance of KCl and this is the importance of Sawbridge in elimination of junction potential. Okay. मग आता Sawbridge नक्की काय करतो? See, Sawbridge carry almost all current at the junction. म्हणजे या सेल मधनं या सेल मध्ये करंट न्यायचा असेल तर तो या Sawbridgeच्या थ्रू नेला जातो. बघा, इथनं करंट न्यायचा आहे इकडे, कारण लेफ्ट हँड साइडला आपला A1 होता आणि इकडे A2 होता. मग A1 मधनं A2 कडे न्यायचं असेल तर इथून या साइडला गेला पाहिजे, आणि या साइडला जाण्यासाठी आपल्याला मीडियम एकच आहे तर सॉल्ब्रिज. म्हणजे सॉल्ब्रिजचं काम काय, इट ट्रान्सपोर्ट करंट फ्रॉम वन हाफ सेल इनटू अनदर हाफ सेल. ओके, ऍट द जंक्शन. मग when the two ions involved have same transport number, both cations and anions carry equal fraction. Because you know that transport number is the fraction of current carried by ion. KCl चा आणि K चा आणि Cl minus चा जर ट्रान्सपोर्ट नंबर सारखा असेल तर the fraction of current carried by the ions will be same.
And as fraction of current carried by the ions will be same, electrical neutrality between the two half cells is maintained. Okay, and then junction potential is minimized. Okay, and this is the function of Salt bridge. Same transport number reduces the junction potential to 0. That is the point to be discussed. And so this is the effect of KCl concentration on the junction potential. That is what I have discussed earlier. And in this manner, in electrolyte concentration cell, where there is transference, junction potential is originated and can be eliminated by using Salt bridge. Okay, is that clear? See, this is the complete diagram I have taken here. This is again this violet colored Salt bridge is there. This is one half cell. This is another half cell. इथे काय घेतलाय मी मेटल आयन इलेक्ट्रोड घेतलाय. इथे मी हायड्रोजन इलेक्ट्रोड घेतलाय. इथे M प्लस सॉल्युशन आहे. इथे H प्लस सॉल्युशन आहे. आणि हे दोन्ही जोडले आहेत. दोघांची कॉन्सन्ट्रेशन्स वेगळी आहेत. पण जोडले कशाने? सॉल्ट ब्रिजने. मग इथनं M प्लस इकडे जाण्यासाठी कुठलं मीडियम वापरलं जातं? तर सॉल्ट ब्रिज हे मीडियम वापरलं जातं. आणि अशा पद्धतीनं त्या सेलमध्ये इलेक्ट्रिकल कनेक्टिव्हिटी आणली जाते बाय युझिंग अ सॉल्ट ब्रिज. ओके, सो लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चन्स. आपले आपले अनम्यूट करायचे आणि माझ्या प्रश्नांना उत्तर द्यायची. मी ज्यांना प्रश्न विचारते त्यांनी आपलं मायक्रोफोन अनम्यूट करायचा, आपला व्हिडिओ ऑन करायचा. आपल्या काही शंका असतील तर त्या पण विचारायच्या. ओके, सिमरन सय्यद, what is your doubt? Is there any doubt? No, ma'am. Okay, so you got it. What is liquid junction potential? Yes, ma'am. Yes, so define it in words. Ma'am, can I define it in my language? Yes, yes, yes. The potential is formed between two cells where the charge are transferred from one cell to another cell, and two cells are connected by the salt bridge. Well, can you tell me why there is charge transfer from one half cell to another half cell? For generation of EMF. No, that is okay. But why that transfer is there? Because current is transferred from one cell from another. I just don't know. Yes, see, the transfer of charge is because there is difference in concentration of electrolyte. Okay, this happens only when there is difference in concentration. Okay, and therefore there is transfer of charge. Okay. Okay. Thank you, Oh. Yes. What is the unit of potential? कोण देणार उत्तर? सिंपल प्रश्न विचारला मी. What is the unit of potential? अरे मगाशीच्या स्लाइड मध्ये मी दाखवलं होतं की नाही? What is the unit of potential? मिलीवोल्ट लिहिलं होतं का? Yes, आरती जाधव. आरती जाधव. जूल, नो. शेवटची बघा, मी तुम्हाला स्लाइड बघा. स्लाइड मध्ये इथे लिहिलंय की मी जंक्शन वोल्ट. व्हेरी गुड. Okay. MV is not a unit. M means milli and V is volt. The unit of potential is volt, remember. Yes, very good. Then next, what is salt bridge? What is salt bridge? कोण सांगतं उत्तर? ओंकार निकम.
तुझ्या शब्दात सांग, काय सॉल्ट ब्रिज म्हणजे काय? Yes, Girisha Deshmukh has salt bridge is U-shaped tube. See, what is important is you try to speak, unmute your microphone and speak. जसं येईल तसं बोलायचं. मेसेज करू नका, मेसेज नाही करायचे. येस, केतन सुतार, ओके, तुझं मायक्रोफोन अनम्यूट कर आणि बोल. It is generally connection between two half cell which carry the charges from one electrolyte to the another. Very good. Which electrolyte is present in salt bridge? Which is the ideal electrolyte, I should say? KCl. KCl. Why KCl is used? Why KCl is there? Yes. Why KCl electrolyte is used? Omkar Jagtap. Okay, how many of you have notebook and pen with you now? आहे का तुमच्याजवळ नोटबुक पेन? हो Okay. आहे. मी प्रॉब्लेम सांगते, आपल्याला प्रॉब्लेम सोडवायचा आहे. मी स्लाइडवर लिहिते, तुम्ही पण तुमच्या वहीमध्ये लिहायचा. ओके, आणि आपल्याला प्रॉब्लेम सोडवायचा आहे. कसा पण सोडूया बघूया. सांगू? नसेल तर घेऊन या 2 मिनिटात. See, I'll write the EMF of the cell EMF of the cell AGCL, single vertical line SCL, at activity A1 is equal to 0.0175, 0.0175, in contact with second SCL at activity that is A2 is equal to 0.009 AGCL AG, solid 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 solid. The current flows from left to right. This is positive electrode and this is negative electrode. Now what is given is the EMF of this cell is 0.028. 0.0. I'll write it again. It is 0.028. Okay. 0.2 volt at 298 Kelvin. Okay. So what is given is the cell is given, the two activities are given, and the EMF is given as 0.028 volt at 298 Kelvin. For the same cell, now you know that this is with transference. For the same cell without transference, the EMF was found to be, for without transference, the EMF was found to be 0.016. 0.01696 volt at 298 Kelvin.
calculate the liquid junction potential. Calculate the liquid junction potential. That means what is EJ and the transport number of hydrogen ion and transport number of H plus ion म्हणजे what is T plus. या दोन गोष्टी तुम्हाला विचारलेल्या आहेत. म्हणजे काय दिलंय तुम्हाला, लिहिलं का सगळ्यांनी? मिस रिपीट करा ना क्वेश्चन परत. परत एकदा रिपीट करते. ओके. द ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल लिहिला का, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड, सिंगल वर्टिकल लाइन, HCl, activity A1 is equal to 0.0175. Then again single vertical line, HCl, activity A2 is equal to 0.009048. Again the same electrode AgCl Ag. याचा EMF दिलाय 0.02802 volt. This is first EMF, and for the same cell without transference EMF is given, that is 0.01696. आणि काय कॅल्क्युलेट करायचंय तर लिक्विड जंक्शन कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ओके, मग कसं करणार लिक्विड जंक्शन कॅल्क्युलेट? सगळ्यात पहिला फॉर्म्युला तुम्हाला माहितीये, EJ इज इक्वल टू EMF of cell with transference and minus EMF of cell without transference. Without transference म्हणजे पहिलं स्टेप सोपी आहे. काय सोपी आहे? विथ ट्रान्सफरन्सचा किती आहे? 0.02802 मायनस विथ ट्रान्सफरन्सचा किती आहे? 0.01696 म्हणजे किती आलं जंक्शन पोटेन्शियल? करा कॅल्क्युलेट. दोघांची वजाबाकी करायची, करताय का? अरे केलं की नाही कोणी? 0.01104. 0.01106 बरोबर आहे. 6 6 12 आणि याला युनिट काय येणार? व्होल्ट, कारण इथे आपण युनिट दिलेलं आहे व्होल्ट म्हणून. बरोबर आहे. म्हणजे पहिलं उत्तर आपल्याला मिळालं. काय मिळालं तर जंक्शन पोटेन्शियल आपण काढलं 0.01106 व्होल्ट. आता काय विचारलंय? ट्रान्सपोर्ट नंबर विचारलेला आहे. तर ट्रान्सपोर्ट नंबर साठी आपण काय करणार? हे सगळं काढून टाकते मी इथलं. म्हणजे EG आपल्याला मिळाला एवढा. how you calculate transport number? याच्यासाठी आपल्याला काय घ्यायला लागेल? द इक्वेशन फॉर EMF ऑफ द सेल. What is the equation for EMF of the cell? EMF of cell with transference, that is EMF of this cell is equal to, this is reversible to Cl minus ion म्हणजे इथे काय येणार? 2T plus, निगेटिव्ह आयनला रिव्हर्सिबल आहे म्हणजे 2T plus येणार, into 2.303 RT by F log A1 by A2. बरोबर आहे. AgCl Cl आहे. कोणाला तरी प्रश्न येईल की तुम्ही कशावरून ठरवलं रिव्हर्सिबल टू कॅटायन आहे.
आता याच्यामध्ये कॉमन आयन कुठला आहे? हा Cl आणि हा Cl. म्हणजे कुठल्या आयनला तो रिव्हर्सिबल असणार? Cl मायनसला. Cl मायनसला रिव्हर्सिबल असला की कोणाचा ट्रान्सपोर्ट नंबर येतो? ऍनायनचा ट्रान्सपोर्ट नंबर येतो. म्हणजे कोणाचा आला आता इथे? T+ आला. बरोबर आहे. 2T+. आपल्याला T+ काढायचा आहे. ईएमएफ दिलाय किती? 0.028 02 व्होल्ट. बरोबर आहे. इज इक्वल टू 2T+ into 2.303 RT/F at 298 Kelvin is 0.0591. Okay. Log of activity A1/A2 म्हणजे किती? 0.0175 divided by 0.009048. बघा, आहेत का कॅल्क्युलेटर वगैरे? करा कॅल्क्युलेशन, सांगा मला उत्तर किती आला. लेट मी नो द आन्सर. सगळ्यात शेवटी T+ काढायचं आपल्याला. काय करायला लागेल? आधी लॉगची व्हॅल्यू काढायची. बरोबर आहे. त्याला यांनी मल्टिप्लाय करायचं आणि हा जो मल्टिप्लिकेशन फॅक्टर आहे हा सगळं इकडे जाऊन काय होणार? डिवाइड होणार. आणि मग त्याच्यावरून तुम्हाला काय मिळणार? इथे ट्रान्सपोर्ट नंबर मिळणार पॉझिटिव्ह आयन्सचा. आणि तो पॉझिटिव्ह आयनचा ट्रान्सपोर्ट नंबरचं उत्तर मी तुम्हाला सांगून ठेवते. इट इज 0.826 ट्रान्सपोर्ट नंबर ऑफ हायड्रोजन आयन. आणि म्हणून ट्रान्सपोर्ट नंबर ऑफ निगेटिव्ह आयन काय येणार? 1 - 0.82. तुम्ही कॅल्क्युलेशन करा सावकाश आणि मग मला सांगा. 0.82 घेतला की इथे येणार 0.18. हे दोन्ही ट्रान्सपोर्ट नंबर येतात. बघा तुम्ही कॅल्क्युलेशन करून. येस. मला आवाज नाही आला. कोण बोलतंय? किती मुलांनी काढलं उत्तर सांगा. मी उत्तर लिहिलेलं आहे स्क्रीनवर, तुम्हाला दिसतंय. आपल्याजवळ घरी असल्यामुळे लॉक टेबल असेल, कॅल्क्युलेटर असेल, वही पेन असेल शेजारी. त्याच्यामुळे 2 मिनिट मी अजून वेळ देते आणि मला उत्तर सांगायचं. उत्तर ते दिलेलं आहे ते येते की नाही कन्फर्म करा. See, there is one more discussion to be done. How many of you have solved the numerical skill paper? न्यूमेरिकल स्किलचा पेपर सॉल्व्ह केला का सगळ्यांनी? तुमची टेस्ट झाली. येस, व्हेरी गुड. प्रतीक्षा पवार गॉट द आन्सर राईट. ओके, व्हेरी गुड. अजून? ओके, श्रुती जाधवला आला. चला, इट्स अ गुड साइन. तुम्ही काय अजून विसरला नाहीये कॅल्क्युलेशन वगैरे. गुड. ऋतुजा माने, ऋतुराज माने. ओके. अमृता लेंबे, श्रीधर धुमाळ. अरे श्रीधर, 0.0 कसा आला? चुकलं बघ कॅल्क्युलेशन काहीतरी.
किती मुलांनी कॅल्क्युलेटर वापरलं कॅल्क्युलेशन साठी? How many of you have used calculators? फाइन, म्हणजे समजलं तुम्हाला? मी कोण आलं रे? सुमित बाबर कोण आहे? सुमित बाबर. Yes. So in the tomorrow's lecture, we'll start with applications. If you see the slide, the last slide, I've written it here. Next lecture is application of EMF measurement. So the derivations we have done till now, what is the application of these derivations? And where this EMF comes in practice? That is the topic to be discussed in the next lecture. Tomorrow we'll be having lecture at the same time. Okay. Where we'll start with the applications. And be ready with your calculator, notebook for solving problem and for writing notes while discussing. Fine? Okay. See, there are 153 students, but only few are answering. What the rest of the students are doing, I don't know. Abhilasha. Abhilasha, unmute your microphone and answer to my question. Yes, ma'am. Okay. Where are you from? I'm from Pali. Okay. Slides दिसतायत तुला सगळे? हो मिस, दिसतात. कधीपासून लेक्चर अटेंड करतेस? स्टार्टिंग पासून. स्टार्टिंग पासून. मग सगळे नोट्स मिळाले तुम्हाला? हो मिळालेत. तयार केले का? मग तुमचे तयार केले? हो मिस, केलेत. हाफ नोट झालेत, अर्ध झालेत. दाखव मला तुझी वही. तुझा व्हिडिओ सुरू कर. शो मी युअर नोट्स. बघा, टेस्टच्या आधी साधारणतः 200 सव्वा 200 मुलं असायची आणि सडनली एक 2-3 दिवस झाले 150 पर्यंतच फक्त मुलं असतात आणि ती पण अदनमधनं सोडून जातात. आय डोंट नो वाय. व्हॉट इज द रिझन? फाईन. सो टेक केअर ऑफ दीज थिंग्स. येते अभिलाषा तुला? व्हिडिओ सुरू केलास का? So I'll stop sharing and we'll stop here. Many of the students are joining late.
आय डोंट नो वाय. अभिलाषा काय झालं? येस मॅम. तू दाखवतेस ना तुझे नोट्स? हा दाखवले ना मॅम. नाही, मला व्हिडिओ दिसला तुझा. केलेला ऑन. केलेलास? बघू मला. कर परत एकदा. नाही, तुझं फक्त हेच दिसतंय. तुझं हे नाही, चित्र येत नाही तुझं. Anyway, so let me confirm about the next lecture. हॅलो. हा, नाही हो, कोण बोलतोय? नाही नाही, सावंत आहे मी. हा, नाही नाही, सावंत आहे. कुठनं बोलताय तुम्ही? हा. हा. नाही, ते मी आधी रजिस्टर केलेलं होतं ना. ते तर त्यांचं लेट असणार काहीतरी. नाही, पण मी काय तुमची तक्रार नाही केलेली आहे. मी त्यांना एवढंच कळवलं होतं की त्यांनी फीडबॅक मला मागितला होता. त्या फीडबॅक मध्ये मी त्यांना हे कळवलं होतं, आणि हे मला वाटतं 1-2 आठवड्यापूर्वी झालं. गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स, आवाज येतोय का? येस मॅम. बरं, ठीक आहे, चालेल. येतोय.
हा, पहिलं लेक्चर झालं ना तुमचं? पहिलं लेक्चर झालं होतं का? खूप झालंय. कोणाचं होतं? सावंत मॅडमचं होतं. चालेल. तर ओके, चला आज लेक्चरला स्टार्ट करूया. तर मागच्या लेक्चर मध्ये मी तुम्हाला टाइप्स ऑफ सांगितले होते. हॅलो, आहे 140 मुलं आहे. मी आता स्टार्ट केलंय. हो ठीक आहे, चालेल. काय झालं, मागच्या लेक्चरला जॉईन नव्हता की काय तुम्ही? होतो. आता मॅडमचा फोन आलता की पोरं नव्हते लेक्चरला. किती जण होते जॉईन? मागच्या लेक्चरला किती जॉईन होते? आणि तुमची संख्या किती आहे? 300 मुलं आहात तुम्ही, जवळपास 280 काहीतरी आहात तुमची स्ट्रेंथ. आता डिव्हिजन्स एखाद्या वेळेस सोमवारपासून तुमचे डिव्हिजन्स होते, ठीक आहे. आणि मी आणखीन एक तुम्हाला नोटीस पाठवली होती तुमच्या ग्रुपवरती की PD3 PD4 तर इन्स्पायरचं जे प्रोजेक्ट आहे तर त्याच्यासाठी आणखीन काही जण इंटरेस्टेड असतील तर त्यांची नावं द्या. आहात का कोणी इंटरेस्टेड? कदम प्रतीक्षा, तुम्हाला मेंटर आहे का? ना मॅडम, PD3 PD4 साठी नाही मेंटर दिले. नाही मेंटर दिलेला तुम्हाला अजून? पोस्टर प्रेझेंटेशन साठी दिलेत फक्त. हा, पोस्टर प्रेझेंटेशन साठी आहे, फक्त PD3 PD4 साठी नाही मिळाला का तुम्हाला? नाही. आणि ते तुम्ही वर्कशॉप अटेंड केलं होतं का? हो, केलेलं काल. हा, तर पोस्टर प्रेझेंटेशन साठी तुम्हाला वर्कशॉप सुद्धा दिलं होतं, तर ते सुद्धा अटेंड केलं असेल बऱ्याच जणांनी. आणखीन काही जण आहे का इंटरेस्टेड? आणखीन 4 आपल्याला प्रोजेक्ट बनवायचे आहेत, म्हणजे टोटल अजून 8 जण अप्लाय करू शकतात. आहात का कोणी इंटरेस्टेड? ठीक आहे, परत तुम्ही डिस्कस करा. कोणी इंटरेस्टेड असेल तर मला तसं मेसेज सेंड करा, ठीक आहे. आणि लवकरात लवकर जर इंटरेस्टेड असेल तर लवकरात लवकर कॉन्टॅक्ट करा, ठीक आहे. चला नेक्स्ट, आता आपण स्टार्ट करूया लेक्चरला. तर मागच्या लेक्चर मध्ये आपण पाहिले टाइप्स पाहिले, बरोबर, इंटरहॅलोजन कंपाऊंडचे. तर किती टाइप्स होते सांगा, तुम्ही सांगायचंय मला. किती टाइप्स होते इंटरहॅलोजनचे? किती टाइप होते इंटरहॅलोजनचे? मेनली 2 कॅटेगरी होती, बरोबर. 2 कॅटेगरी. पहिलं होतं न्यूट्रल मॉलिक्युल्स आणि दुसरं आहे चार्ज मॉलिक्युल, बरोबर. चार्ज मॉलिक्युल मध्ये आणखीन किती टाइप आहे? चार्ज मॉलिक्युल मध्ये परत किती टाइप येतात? 2 टाइप येतात, बरोबर. बोला मुलांनो. पहिले टाइप आहे निगेटिव्हली चार्ज इंटरहॅलोजन एनायन, बरोबर. आणि सेकंड टाइप आहे पॉझिटिव्हली चार्ज इंटरहॅलोजन कॅटायन्स. ठीक आहे, त्याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे म्हणून त्याला म्हणायचं कॅटायन, आणि नेगेटिव्हली चार्ज आहे म्हणून त्याला म्हणायचं एनायन्स, बरोबर. नेक्स्ट,
त्याच्यानंतर आपण पाहिलं की जे न्यूट्रल मॉलिक्युल्स आहे, न्यूट्रल इंटरहॅलोजन मॉलिक्युल्स मध्ये 4 टाइप्स आहे, बरोबर. तर पहिले टाइप काय होतं, XY टाइप. त्याला आपण म्हणलं डाय ॲटॉमिक इंटरहॅलोजन, बरोबर. तर आता तुम्ही मला सांगायचंय, सगळ्यांना लक्षात आहे का मागच्या वेळेस मी काय काय शिकवलंय, आहे का लक्षात? लक्षात आहे का मुलांनो मागच्या वेळेस काय काय शिकवलंय ते? येस मॅम. हा, तर आता तुम्ही आपण इथं टॅब्लेटेड फॉर्म मध्ये ते सगळं समराईज करणार आहोत. तर तुम्ही मला सांगायचंय, ठीक आहे, किती टाइप होते, कोणतं हायब्रिडायझेशन त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे, हायब्रिडायझेशन अनुसार जिओमेट्री कोणती येणार आहे, जिओमेट्री अनुसार स्ट्रक्चर काय आलेलं आहे, ते सगळं तुम्ही मला सांगायचंय, ठीक आहे. तर बोर्ड दिसतोय का तुम्हाला माझं? बोर्ड दिसतोय का? फर्स्ट टाइप सांगा मला, फर्स्ट टाइप काय आहे? XY. XY, बरोबर. XY मध्ये हायब्रिडायझेशन कोणतं होतं? SP3. sp3 आहे का? काय आहे? sp3. जिओमेट्री कोणती येते sp3 ची? अकॉर्डिंग टू द हायब्रिडायझेशन जिओमेट्री कोणती असली पाहिजे? टेट्राहेड्रल, बरोबर. स्ट्रक्चर काय आहे? XY चे स्ट्रक्चर कोणतं आहे? लिनियर. सेकंड टाइप कोणता आहे? सेकंड टाइप ऑफ आहे XY3. मुलं आहेत की नाही? काय आवाजच निघत नाही मुलांचा, उत्तर द्या. हायब्रिडायझेशन सांगा sp3 चं, सॉरी XY3 चं. SP3D. sp3d, बरोबर. जिओमेट्री काय येणार आहे sp3d ची? ट्रायगोनल. बायपिरामिडल. बरोबर, ट्रायगोनल बायपिरामिडल. ट्रायगोनल बायपिरामिडल. आणि जिओमेट्रिक स्ट्रक्चर काय आहे त्याचं? व्हॉट इज द स्ट्रक्चर? टी शेप, बरोबर. थर्ड टाइप सांगा बरं. XY5. बरोबर, XY5. याचं हायब्रिडायझेशन कोणतं आहे? SP3D2. sp3d2, बरोबर. आणि कोणतं आहे जिओमेट्री त्याची? जिओमेट्री ऑक्टाहेड्रल. बरोबर, ऑक्टाहेड्रल. शेप इज
शेप काय आहे त्याचा? स्क्वेअर पिरामिडल. स्क्वेअर पिरामिडल. स्क्वेअर पिरामिडल. आणि लास्ट टाइप इज XY7. 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 शेप हायब्रिडायझेशन सांगा काय आहे? SP3. SP3D3. बरोबर. आणि शेप ज्योमेट्री इज पेंटागोनल बायपिरामिड. बरोबर. पेंटागोनल बाय पिरामिडल. आणि स्ट्रक्चर काय आहे त्याचं? पेंटागोनल बायपिरामिड. बरोबर. तर याच्यामध्ये सगळे बॉन्डिंग पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे, लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाहीये, म्हणून जी त्याची ज्योमेट्री आहे तेच त्याचं शेप सुद्धा, स्ट्रक्चर सुद्धा सेम आहे. पेंटागोनल बायपिरामिडल. तर या टॅब्युलेटेड फॉर्म मध्ये जर तुम्ही लिहिलं तर तुम्हाला तिथे कन्फ्युजन क्रिएट होणार नाही आणि नीट व्यवस्थित तुम्हाला सगळे स्ट्रक्चर तिथं लक्षात राहतात. जर जॉमेट्री लक्षात ठेवली तर जॉमेट्री आणि स्ट्रक्चर वरून तुम्हाला लक्षात येईल की किती नंबर ऑफ 2 पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे. बरोबर. आता लिनियर मध्ये त्याची जॉमेट्री किती होती? टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल मध्ये किती पोझिशन आहे? 4. बरोबर. आणि लिनियर मध्ये किती आहे? एकच पोझिशन ऑक्युपाय होतीये, म्हणजे तिथं 3 लोन पेअर आहे आणि 1 बॉन्ड पेअर आहे. बरोबर. आता इथे ट्रायगोनल बायपिरामिडल वरून तुम्हाला लक्षात येईल की किती तिथे पाहिजे? कोऑर्डिनेशन नंबर 5 पाहिजे. बरोबर. आणि तिथे किती नंबर ऑफ ऍटम आहे? 3. तर दोन जे पेअर आहे, तर दोन जी पोझिशन आहे दॅट आर ऑक्युपाइड बाय दी लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आणि 3 जी पोझिशन्स आहे दॅट आर ऑक्युपाइड बाय दी बॉन्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्हणून तिथे आपल्याला टी शेप बघायला भेटते. ठीक आहे. थर्ड टाइप आहे, त्याच्यामध्ये ज्योमेट्री आहे ऑक्टाहेड्रल. ऑक्टाहेड्रल आहे तर तिथं किती पोझिशन पाहिजे आपल्याला? 6. पण किती नंबर आहे? 5. तर 1 ची पोझिशन आहे दॅट इज ऑक्युपाइड बाय दी लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आणि 5 ची पोझिशन आहे दॅट आर ऑक्युपाइड बाय दी बॉन्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्हणून त्याचं स्ट्रक्चर कसं आलंय? स्क्वेअर पिरामिडल. एका पोझिशन वरती लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे. आणि लास्ट टाइप आहे sp3d3. तर त्याच्यामध्ये 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 7 नंबर ऑफ ऍटम आहे आणि 7च पोझिशन आहे, म्हणून त्याची ज्योमेट्री आहे पेंटागोनल बायपिरामिडल आणि त्याचं स्ट्रक्चर सुद्धा आहे पेंटागोनल बायपिरामिडल. तर याच्यामध्ये एकही लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट नाहीये. ठीक आहे. आणखीन एक यालाच XY टाइप ऑफ इंटरहेल्जंट कंपाऊंडला आपण आणखीन एक दुसऱ्या नावाने ओळखू शकतो. काय आहे दुसरं नाव? काय आहे XY टाइपच्या? डायटॉमिक इंटरहॅलोजन कंपाऊंड. बरोबर आहे की नाही? त्याच्यामध्ये किती नंबर आहे? 2 नंबर ऑफ ऍटम्स आहे, म्हणून त्याला डायटॉमिक इंटरहॅलोजन कंपाऊंड असं म्हणलं जातं. ठीक आहे. सेकंड टाइप आहे XY3. XY3 ला कोणत्या टाइप, दुसरं नाव काय आहे? टेट्रा ऍटॉमिक इंटरहॅलोजन कंपाऊंड. थर्ड टाइप आहे XY5. XY5 ला काय दुसरं नाव काय आहे? हेक्साटॉमिक. बरोबर. हेक्साटॉमिक. Hexaatomic interhalogen compound. And the last type is XY7, that is known as ऑक्टा atomic. octaatomic इंटरहॅलोजन कंपाऊंड. तर हे टॅब्लेट फॉर्म मध्ये तुम्ही लिहून घ्या, असं लक्षात ठेवा, म्हणजे की तुमच्याकडून मिस्टेक होणार नाही. ठीक आहे. आणि तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हे पण मी शिकवलेलं आहे मागच्या लेक्चर मध्ये. तर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वरून
ते हायब्रिडायझेशन शो करायचं आणि हायब्रिडायझेशन वरून तुम्ही तिथं जॉमेट्रीने स्ट्रक्चर सांगायचंय. ठीक आहे, तर ते तुम्हाला मी मागच्या लेक्चर मध्ये शिकवलेलं आहे. तर फक्त हे त्याचं रिव्ह्यू घेतलेला आहे मी तुम्हाला. हे रिव्ह्यू तुम्ही जर टॅबलेट फॉर्म मध्ये लक्षात ठेवलं तर तिथं तुमचं कन्फ्युजन क्रिएट होणार नाही आणि हायब्रिडायझेशन वरून तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सुद्धा नीट व्यवस्थित बनवता येईल. ठीक आहे, तर याच्यामध्ये आपण 4 टाइप शिकलेलो आहोत. नेक्स्ट पुढचं आपण पाहू. यांची प्रिपरेशन मेथड सुद्धा आपण शिकलेलो आहोत. कसे प्रिपेअर करायचे असतात हे 4 टाईपचे जे इंटर हॅलोजन कंपाऊंड आहे न्यूट्रल, तर त्यांचे प्रिपरेशन मेथड सुद्धा शिकलोय. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सुद्धा शिकलेलो आहोत. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वरून हायब्रिडायझेशन तुम्हाला काढता आली पाहिजे. तर हे सुद्धा डायग्रामॅटिकली तुम्ही तिथे शो करायला पाहिजे. ठीक आहे, नेक्स्ट आहे. Next point is polyhalides. दिसते का स्क्रीन? Is my screen visible to all? येस मॅम. Okay. Next topic is polyhalides. Polyhalide म्हणजे काय? तर by definition, it can be defined as when the halide ion combines with the halogen molecules or interhalogens, univalent ions are obtained. These are known as polyhalide ions and the compound of these are known as polyhalides. म्हणजे जेव्हा एखादं हॅलाइड आयन, बरोबर, एखादं हॅलाइड आयन दुसऱ्या हॅलोजन मॉलिक्यूल किंवा इंटरहॅलोजन बरोबर कंबाईन होतंय. ठीक आहे, त्यावेळेस काय होणार आहे, तो सुद्धा त्याच्याबरोबर युनिव्हॅलेंट आयन तयार करेल आणि त्या कंपाऊंडला आपण पॉलीहॅलाइड आयन म्हणतो किंवा त्याचे जे कंपाऊंड्स आहे त्याला पॉलीहॅलाइड्स असं म्हणायचं. ठीक आहे, तर आयन आहे हॅलाइड आयन, ते दुसऱ्या हॅलोजन मॉलिक्यूल बरोबर रिॲक्ट होऊ शकतो. जेव्हा दुसऱ्या हॅलोजन मॉलिक्यूल बरोबर रिॲक्ट होतं तर त्याला पॉलीहॅलाइड आयन म्हणलं जातं. बरोबर, आयन त्याच्याबरोबर रिॲक्ट झालं त्याच्याबरोबर सुद्धा चार्ज येणार आहे, नेगेटिव्ह चार्ज येणार आहे. नेगेटिव्ह चार्ज आहे म्हणून त्याला पॉलीहॅलाइड आयन म्हणायचं. ठीक आहे, आणि त्यांचे जे कंपाऊंड्स आहे त्याला पॉलीहॅलाइड्स असं म्हणायचं. ठीक आहे, in addition to neutral interhalogens, a large number of interhalogen and polyhalogen anions and cations are also known. ठीक आहे, तर न्यूट्रल इंटरहॅलोजन बरोबर आणखीन पण काही इंटरहॅलोजन्स आहे किंवा पॉलीहॅलोजन एनायन आणि कॅटायन सुद्धा तिथं प्रेझेंट आहे. तर ते सुद्धा आपण पाहूया कोणते आहेत. दॅट आर द इंटरहॅलोजन, पॉलीहॅलोजन, एनायन आणि कॅटायन. तर एनायन आणि कॅटायन हे टॅब्युलेटेड फॉर्म मध्ये मी इथं शो केलेलं आहे. ठीक आहे, तर आयन कोणतंही असू शकतं, पॉझिटिव्ह असू शकतो किंवा नेगेटिव्ह असतो. तर नेगेटिव्ह किंवा पॉझिटिव्ह आयन जेव्हा इंटरहॅलोजन बरोबर कंबाईन होतात तेव्हा तिथं पॉलीहॅलाइड्स तयार होतात. पॉलीहॅलाइड्स पॉझिटिव्ह सुद्धा असू शकतात किंवा नेगेटिव्ह सुद्धा असू शकतात. जर नेगेटिव्ह असले तर त्याला एनायन्स म्हणलं जातं आणि जर पॉझिटिव्ह आयन कंबाईन होतं तर त्याला कॅटायन म्हणलं जातं. ठीक आहे, तर ही जी एनायन्स आहे, ठीक आहे, पॉलीहॅलोजन एनायन्स आर ऑफ दिस 3 टाईप. 3 टाईपचे आहे. पहिला आहे ट्रायॲटॉमिक एनायन, तर त्याचे एक्झाम्पल्स आहे. नेक्स्ट इज पेंटाॲटॉमिक एनायन. These are the examples of pentaatomic anions. And the third type is heptaatomic anion. And these are the types of heptaatomic anions. काय होतंय, आवाज येत नाहीये का? की कोणाचं माईक वगैरे ओपन राहिलंय, ऑन राहिलंय कोणाचं? ठीक आहे, मी स्टार्ट करते परत एकदा.
तर कॅटायन्स पण मध्ये हे 4 टाइप्स आहे. तर जेव्हा पॉझिटिव्ह आयन एखाद्या पॉलीहॅलाइड बरोबर इंटरॅक्ट करतोय तर त्यावेळेस त्या पॉलीहॅलाइड्स तिथे तयार होतात. ठीक आहे. तर त्यावेळेस कॅटायन पॉलीहॅलाइड्स तयार होतात. तर त्याच्यामध्ये हे 4 टाइप्स आहेत. फर्स्ट इज डायटॉमिक कॅटायन्स. तर हे एक्झाम्पल्स आहे. 2 ॲटम्स प्रेझेंट आहे हे कॅटायन मध्ये, पण त्या डायटॉमिक म्हणले. नेक्स्ट इज ट्रायटॉमिक कॅटायन्स. तर ट्रायटॉमिक मध्ये हे एक्झाम्पल्स आहे. नेक्स्ट इज पेंटा ॲटॉमिक कॅटायन्स. पेंटा ॲटॉमिक मध्ये 5 ॲटम्स प्रेझेंट आहे, म्हणून त्याला पेंटा ॲटॉमिक कॅटायन्स म्हणलेलं आहे. नेक्स्ट इज हेप्टा ॲटॉमिक कॅटायन्स. तर हेप्टा ॲटॉमिक मध्ये इथं 7 ॲटम्स प्रेझेंट असतात, म्हणून त्याला आपण हेप्टा ॲटॉमिक कॅटायन्स म्हणतो. ठीक आहे. तर जसं आपण अगोदर न्यूट्रल इंटर हॅलोजन कंपाऊंड यांचं आपण स्ट्रक्चर स्टडी केलं होतं, जॉमेट्री स्टडी केली होती, सेम टाईप मध्ये आपण इथं एनायनिक पॉलीहॅलाइड्स आणि कॅटायनिक पॉलीहॅलाइड्स यांची सुद्धा आपण जॉमेट्री आणि हायब्रिडायझेशन तिथं स्टडी करणार आहोत. ठीक आहे. तर सेम त्याच प्रकारे आहेत, अवघड नाही. सगळ्यात अगोदर इंटर हॅलोजन एनायन्स. In general, for a given cation, symmetrical interhalogen anions are more stable than the unsymmetrical one. ठीक आहे. तर त्यांनी सांगितलंय जे कॅटायन्स आहे एखाद्या याच्यामध्ये, एखाद्या गिवन कॅटायन मध्ये जर सिमेट्रिकल इंटरहॅलोजन अनायन जर प्रेझेंट असेल तर ते जास्त स्टेबल असतं ॲज कम्पेअर टू अनसिमेट्रिकल वन. म्हणजे त्यांनी काय सांगितलंय की एखाद्या कॅटायन मध्ये जर 2 त्याला जी कनेक्टेड जी हॅलोजन्स आहे तर ते जर सेम असतात, ठीक आहे, एखाद्या कॅटायनला, बरोबर, इंटरहॅलोजन अनायन आहे तयार होतोय, पण त्या इंटरहॅलोजन अनायन मध्ये एक कॅटायन असणार आहे आणि एक एनायन असणार आहे, बरोबर. जर आपण थोड्या वेळासाठी त्याच्यावरचा चार्ज बाजूला ठेवला तर त्या मॉलिक्युल मध्ये कॅटायन आणि एनायन म्हणून ऍक्ट होणार आहे. तर त्या कॅटायनच्या बाजूला एनायन अटॅच असणार आहे. जर ही एनायन सिमेट्रिकल फॉर्म मध्ये तिथे अटॅच असते तर तो एनायन जास्त स्टेबल आहे. जर अनसिमेट्रिकली अटॅच असते आणि त्याच्या बाजूला एनायन्स तर तो इंटरहॅलोजन एनायन जास्त अनस्टेबल असणार आहे. ठीक आहे. स्टॅबिलिटी ऑल्सो इन्क्रीजेस विथ इंक्रीजिंग साइज ऑफ द सेंट्रल ॲटम. आणि जसं जसं हे कॅटायन मधलं जी कॅटायन आहे त्याची साईज जसं जसं इन्क्रीज होत राहते तसं तसं स्टॅबिलिटी सुद्धा इन्क्रीज होत राहणार आहे. आणि पुढे सांगितलं त्यांनी, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरहॅलोजन एनायन हॅव बीन वेल एस्टॅब्लिश्ड बाय एक्स-रे मेजरमेंट. एक्स-रे मेजरमेंट वरून सुद्धा त्यांनी इंटरहॅलोजन अनायनचं स्ट्रक्चर स्टडी केलेलं आहे. याचा अर्थ काय होतोय, इंटरहॅलोजन अनायन्स आर द स्टेबल कंपाऊंड. तर ते स्टेबल कंपाऊंड्स आहे. ठीक. पुढं, द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रायटॉमिक अँड पेंटाटॉमिक अनायन्स आर डिस्कस बिलो. तर ट्रायटॉमिक आणि पेंटाटॉमिक अनायनचं स्ट्रक्चर इथं आता डिस्कस केलेले आहे. त्याच्यामध्ये सांगितलंय पहिल्यांदा ट्रायटॉमिक इंटरहॅलोजन अनायन. तर स्ट्रक्चर ऑफ ट्रायटॉमिक इंटरहॅलोजन अनायन, तर त्यांनी सांगितलंय की फॉर एक्झाम्पल त्यांनी घेतलेलं आहे ICl2 मायनस, हे अनायन त्यांनी कन्सिडर केलेलं आहे. ठीक आहे. ट्रायटॉमिक इंटरहॅलोजन अनायन मध्ये तर त्यांनी सांगितलंय मध्ये जी I मायनस आहे कसला आवाज येतोय, ओमकार भोसले, कसला आवाज येतोय? कसला आवाज येतोय तिकडून? जाणून बुजून आवाज काढतोय की काय तू? जर तुमच्या इथे जास्त आवाज होत असेल तर तुम्ही माईक ऑफ ठेवा. इथे सुद्धा सगळ्यांना लेक्चर मध्ये आवाज येत आहे.
ओमकार भोसले माईक ऑफ ठेवा. तर याच्यामध्ये सांगितलंय की फॉर एक्झाम्पल ICl2 मायनस हे आयन एनआयन आपण कन्सिडर करतोय आणि त्यांच्या सेंट्रल मध्ये I मायनस इज ऍक्टिंग एज अ कॅटायन. ओके, I मायनस इज ऍक्टिंग एज अ कॅटायन, कॅटायन म्हणून ऍक्ट करतंय. तर इथे त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन शो केलेलं आहे. तर नेक्स्ट स्लाइड मध्ये मी शो केलेलं आहे त्याचं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. तर ही जी एनआयन आहे त्याच्यामध्ये sp3d हायब्रिडायझेशन तिथं शो करतंय I मायनस आयन. I मायनस आयन जी आहे ते sp3d हायब्रिडायझेशन शो करतोय. ठीक आहे, आता तुम्ही सांगा बरं I मायनस याच्या इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट मध्ये किती नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असणार आहे सांगा बरं. I मायनस याच्या ग्राउंड स्टेट मध्ये किती इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असतात? आयोडीनच्या ग्राउंड स्टेट मध्ये किती इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असतात? बोला. आयोडीनच्या ग्राउंड स्टेट मध्ये किती इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असणार आहे? क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन किती असणार आहे त्यांच्या ग्राउंड स्टेट मध्ये? किती इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असतात? काय काय झालं? आयोडीनच्या ग्राउंड स्टेट मध्ये किती इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहे? 7. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय आहे हॅलोजनचं? 5. बरोबर, 5 प्रेझेंट असतात. अभिषेक चव्हाण कोण आहे? हु इज अभिषेक चव्हाण? हॅलो मॅडम. हा, काय झालं? आवाज बंद करा तुमचा. काय मॅडम झालं अभिषेक तो चव्हाण? ओमकार भोसले रिमूव्ह करा. हा? तुम्ही रिमूव्ह करा म्हणतोय तो ओमकार भोसले. का? माईक ऑन करतोय तो आणि गाणी लावतोय. मुद्दामून करतोय. कोण? अभिषेक चव्हाण का? नाही, ओमकार भोसले. ओमकार भोसले करतोय का? हा. काय प्रॉब्लेम आहे ओमकार भोसले? हा, का गाणे लावतोय? तुला गाणे ऐकायचे असेल तर वेगळं ऐक ना, आम्हाला कशाला गाणे ऐकवतोय? जरा डिसिप्लिन मध्ये राहा ओमकार भोसले. तुम्हाला जर असं वाटत असेल की आमच्या लक्षातच येत नाही की कोण काही ऐकत आहे तर ते तुमचं गैरसमज आहे. ठीक आहे, थोडस लेक्चर त्यांनी झालंय तो रिमूव्ह स्वतःहून. तर आपण पुढं हे करूया, लेक्चर कंटिन्यू करूया. ठीक आहे, तर याच्यामध्ये सांगितलंय मी की आयोडीन मध्ये जसं तुम्ही सांगितलं की त्याच्या आउटर मोशन मध्ये किती इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असणार आहे? 5 असणार आहे, बरोबर.
तर किती असणार आहे NS2NP5 असं असतं बरोबर. पण इथे काय आहे आयोडीन आयन प्रेझेंट आहे म्हणजे I मायनस प्रेझेंट आहे. I मायनस म्हणजे काय अर्थ होतो तिथं एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रेझेंट आहे. तर आयोडीनच्या ग्राउंड स्टेट मध्ये आता 5 च्या ऐवजी किती इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असणार आहे 6. किती असणार आहे 6 प्रेझेंट असणार आहे. ठीक आहे. तर I मायनस असल्यामुळे तिथं एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रेझेंट असणार आहे त्याच्या ग्राउंड स्टेट मध्ये. 5 च्या ऐवजी तिथं 6 इलेक्ट्रॉन तिथं प्रेझेंट असणार आहे. ठीक आहे. आणि जसं आपल्याला माहिती आहे क्लोरीनचं सुद्धा 2p चे ऑर्बिटल आहे ते हाफ फिल्ड असतं. ठीक आहे. तर ह्या क्लोरीनच्या हाफ ऑर्बिटल आणि ह्या आयोडीनच्या 2 ऑर्बिटल बरोबर ओव्हरलॅपिंग होती आणि ओव्हरलॅपिंग झाल्यामुळे तिथे ICl2 मायनस हे आयन तिथं फॉर्म होतंय. ठीक आहे. आणि जी रिमेनिंग 3 साइड्स आहेत ठीक आहे तिथे इथे काय होणार आहे sp3d हायब्रिडायझेशन फॉर्म होत आहे. तर sp3d हायब्रिडायझेशन म्हणजे कोणतं स्ट्रक्चर येणार आहे कोणती जॉमेट्री येणार आहे तिथे ट्रायगोनल बायपिरामिडल येणार आहे बरोबर. तर ट्रायगोनल बायपिरामिडल तिथं पण इथे किती ऍटम प्रेझेंट आहे 2च ऍटम प्रेझेंट आहे. तर राहिलेले जे 3 ऑर्बिटल आहे हायब्रिड ऑर्बिटल तर दॅट आर ऑक्युपाइड बाय दी लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तर 3 जी हायब्रिड ऑर्बिटल आहेत तर ते लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाय करतात आणि फक्त 2च ऍटम तिथे प्रेझेंट आहे म्हणून 2 साइट आर ऑक्युपाइड बाय दी बॉन्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आणि राहिलेले जे 3 साइट आहे दॅट आर ऑक्युपाइड बाय दी लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक आहे. आणि ड्यू टू द सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द 3 लोन पेअर अराउंड द सेंट्रल आयोडीन ॲटम द नेट बॉन्ड पेअर लोन पेअर रिपल्शन इज सेम अलॉंग द एक्सियल डायरेक्शन. म्हणजे तिथे 3 लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे आणि 2 बॉन्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे. तर हे जे 3 लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे तर ते सेंट्रल मेटल आयनच्या सिमेट्रिकली अरेंज आहे बरोबर ट्रायगोनल शेप मध्ये अरेंज्ड आहे. ठीक आहे. आता मी दुसऱ्या डायग्राम मध्ये तुम्हाला दाखवते बघा इथे. तर हे जी लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे तर ते ह्या सेंट्रल मेटल आयनच्या सिमेट्रिकल पोझिशनला तिथं अरेंज्ड आहे म्हणून तिथे ह्या तिन्ही पोझिशन मध्ये सेम अमाऊंट मध्ये लोन पेअर बॉन्ड पेअर रिपल्शन तिथं बघायला भेटतंय आणि म्हणून तिथं असं स्टेबल स्ट्रक्चर तयार होतंय आणि दिस स्ट्रक्चर इज हॅव्हिंग दिस आयन इज हॅव्हिंग अ लिनियर स्ट्रक्चर. ठीक आहे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं आयोडीनच्या ग्राउंड स्टेट मध्ये किती इलेक्ट्रॉन असणार आहे 6 असणार आहे. ऍक्च्युली इथं 5 असतात पण इथं I मायनस प्रेझेंट आहे मायनस म्हणजे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा. तर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इथे प्रेझेंट असणार आहे आणि इथं फर्स्ट एक्सायटेशन झालेलं त्यांनी दाखवलेलं आहे. ठीक आहे. तर याच्या अगोदरचे एक स्टेप त्यांनी दाखवलं नाहीये. तर I मायनस मध्ये इलेक्ट्रॉन अगोदर इथं प्रेझेंट असणार आहे. ठीक आहे. आणि फर्स्ट एक्सायटेशन झाल्यामुळे इथला इलेक्ट्रॉन इकडे डी ऑर्बिटल कडे मूव्ह झालेला आहे. ठीक आहे. आता इथे किती ऍटम प्रेझेंट आहे 2च ऍटम प्रेझेंट आहे आणि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आपल्याकडे प्रेझेंट आहे ड्यू टू द फर्स्ट एक्सायटेशन. तर 2 जी क्लोरीन आहे ते जाऊन ह्या 2 अनपेड इलेक्ट्रॉनला जाऊन बाइंड होतात आणि बाइंड झाल्यामुळे तिथे आपल्याला sp3d हायब्रिडायझेशन बघायला भेटते. ठीक आहे. तर ह्या sp3d हायब्रिडायझेशन मध्ये 5 हायब्रिड ऑर्बिटल तयार होतात. त्यापैकी जे 2 हायब्रिड ऑर्बिटल आहे दॅट आर बॉन्ड पेअर ऑफ ऑर्बिटल. ठीक आहे. बॉन्ड पेअर ऑफ ऑर्बिटल आहे आणि राहिलेचे 3 हायब्रिड ऑर्बिटल आहे दॅट आर लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक आहे. तर हे लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉनने ती पोझिशन ऑक्युपाय केलेली आहे. अकॉर्डिंग टू हायब्रिडायझेशन दिस इज हॅव्हिंग द ट्रायगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर. तर हायब्रिडायझेशनच्या अनुसार याची जॉमेट्री काय असली पाहिजे तर ट्रायगोनल बायपिरामिडल असली पाहिजे. पण तिथं 2च फक्त बॉन्ड पेअर आहे म्हणून ते 2 बॉन्ड पेअर इथं लिनियर शेप मध्ये लिनियर स्ट्रक्चर मध्ये प्रेझेंट आहे आणि राहिलेले जे 3 साइट आहे दॅट आर ऑक्युपाइड बाय दी लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक आहे. तर सेम असंच स्ट्रक्चर आपल्याला बाकीच्या ट्राय ॲटॉमिक एनायन इंटर हॅलोजन एनायन साठी बघायला भेटणार आहे. तर दुसरं एक्झाम्पल त्यांनी दिलेलं आहे ClF2 मायनस. याची सुद्धा जॉमेट्री कशी स्ट्रक्चर कोणता असणार आहे लिनियर स्ट्रक्चर असणार आहे. ठीक आहे. सेम अशाच प्रकारे त्याच्यासाठी सुद्धा आपल्याला बघायला भेटणार आहे हायब्रिडायझेशन आणि अशाच प्रकारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्युशन तिथं पाहायला भेटणार आहे. नेक्स्ट टाईप आहे स्ट्रक्चर ऑफ
पेंटा ॲटॉमिक इंटरहॅलोजन अनायन. ठीक आहे. तर इथे नेक्स्ट स्ट्रक्चर दाखवलेले ICl4- हे आयन तुम्हाला कन्सिडर करून तिथे आपण ह्या टाईपचे पेंटा ॲटॉमिक इंटरहॅलोजनचे आपण स्ट्रक्चर स्टडी करणार आहोत. ठीक आहे. तर इथे परत सेंट्रल मेटल आयन कोणतं आहे? I- मध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे की ग्राउंड स्टेट मध्ये किती इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असणार आहे? 6. बरोबर, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असणार आहे. आणि इथं हायब्रिडायझेशन होत आहे sp3d2 टाईपचं हायब्रिडायझेशन होत आहे. आणि sp3d2 म्हणजे किती ऑर्बिटल तिथं हायब्रिड ऑर्बिटल तयार होत आहेत? 6. बरोबर, 6 हायब्रिड ऑर्बिटल तयार होत आहेत. तर त्यापैकी जी 4 हायब्रिड ऑर्बिटल्स आहेत ते कंबाईन और ते ओव्हरलॅप विथ दी हाफ फिल्ड हायब्रिड ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन. तर क्लोरीनच्या हाफ फिल्ड हायब्रिड ऑर्बिटल बरोबर हे 4 हायब्रिड ऑर्बिटल ओव्हरलॅप होत आहेत. ठीक आहे. आणि जे राहिलेले जे 2 हायब्रिड ऑर्बिटल आहेत आयोडीन आयनचे, दॅट आर ऑक्युपाइड बाय दी लोन पेअर. तर लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉननी ते ऑक्युपाय केले जातात सो ॲज टू मिनिमाइज इलेक्ट्रॉन पेअर रिपल्शन. आणि त्यामुळे इलेक्ट्रॉन पेअर रिपल्शन हे मिनिमाइज होत आहे. ठीक आहे. सेम जसं अगोदर तुम्ही पाहिलंय सेम त्याच प्रकारे इथे सुद्धा बघा. इथे अगोदर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहे. फर्स्ट एक्सायटेशन झाल्यानंतर 1 इलेक्ट्रॉन इकडचे इकडे जाणार आहे. सेकंड एक्सायटेशन झाल्यामुळे 3p मधलं हे इलेक्ट्रॉन परत 3d मध्ये जाणार आहे. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन तयार झालेले आणि आपल्याला 4च अनपेड इलेक्ट्रॉन पाहिजे टू कंबाईन विथ दी 4 क्लोरीन ॲटम. and then this 4 chlorine atom combines with this unpaired electron बरोबर combine होत आहे and the iodine undergoes the sp3d2 hybridization. ठीक आहे. sp3d2 hybridization ची ज्योमेट्री आहे ऑक्टाहेड्रल. पण इथे फक्त जे 4 हायब्रिड ऑर्बिटल आहे दॅट आर फॉर्म ड्यू टू दी बॉन्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. आणि जी राहिलेली जे 2 हायब्रिड ऑर्बिटल आहे दॅट आर फॉर्म बाय दी लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. आणि लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन हे ऍक्च्युअली तिथं पोझिशन ऑक्युपाय करतात सो दॅट टू मिनिमाइज दी बॉन्ड पेअर अँड लोन पेअर रिपल्शन. ठीक आहे. लोन पेअर बॉन्ड पेअर रिपल्शन मिनिमाइज करण्यासाठी तर ते ऍक्च्युअली एकमेकाला रिअरेंज होतात. आणि 4 जी पोझिशन्स आहेत दॅट आर ऑक्युपाइड बाय दी bond pair of electron and therefore the structure of this anion is square planar. तर स्क्वेअर प्लेनर त्याचं स्ट्रक्चर आपल्याला बघायला भेटत आहे. ठीक आहे. इथपर्यंत काय अडचण आहे का? इथपर्यंत काय अडचण आहे का मुलांनो? इथपर्यंत काय आहे का अडचण? बोला मुलांनो, येस ऑर नो. काय अडचण आहे का इथपर्यंत? नो मॅम. ठीक आहे. तर आता इथपर्यंत आपण स्टॉप करूया. तर तुम्ही रिवाइज करा जेवढं आपण शिकवतोय. तर आणखीन एकच फक्त लेक्चरचा आपला हे टॉपिक राहिलेला आहे. तर पुढच्या लेक्चरमध्ये हे टॉपिक आपलं कम्प्लीट होईल. तर तुम्ही प्रिपेअर करत राहा. अजून एखादी तुमची इंटरनल असेसमेंट टेस्ट होऊ शकते. तर त्यामुळे यू शुड बी इन प्रिपेअर्ड. ठीक आहे. आणि नोट्स सायमल्टेनियसली तयार करा तुम्ही. तर तुम्हाला पीपीटी मी अगोदरच सेंड केलेली आहे. काही स्लाइड्स त्याच्यामध्ये प्रिपेअर नव्हते तर ब्लँक असते पहिल्या स्लाइडमध्ये. तर जे प्रिपेअर नाहीये तर मी शिकवताना तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घ्या त्यांचे. तर ते तुम्ही वापरू शकता. 2-3 स्लाइड असतात. ते 2-3 स्लाइड नव्हते टाकले त्याच्यामध्ये. तर तेवढे तुम्ही स्क्रीनशॉट घेतलं की त्याच्यावरून तुम्ही नोट्स प्रिपेअर करू शकता. ठीक आहे. तर हे टॉपिक तुमच्या बुकमध्ये कोणत्याही बुकमध्ये अवेलेबल नाही आहे टेक्स्ट बुकमध्ये. तर मी रेफरन्स बुक रेफर करून हे टॉपिक तिथं काढलेलं आहे. ठीक आहे. टिल देन आता मी स्टॉप करीत आहे लेक्चर. ओके चला.